ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। वजह बनते हैं कि नैशनल पॉलिसी फौज घटती जा रही है। इस वे 1,20,000 तो उत्ते ज़्यादा फौज घट है। सियासतदान सिर्फ अपने परिवार को प्रफुल्लित करने वास्ते अगलियां इलैक्शन होनी 224 दी होनी ने, इन्हों कोई फिक्र नहीं। 8-9 हज़ार अफसर की घाट है, उन्होंने होर घट करने की तजवीज़ हो रही ने। यदा मतलब एक चुनौतियां बढ़दियां जा रही ने कि देश की सुरक्षा तो ही संभव है जो साड़ियाँ हथियारबंद सेना शक्तिशाली होन, उन्होंने सरकार लोड़ींदा बने। जो छुट्टी आउंदे ने उन्हों की कोई पुछ-गिछ नहीं। अज सिर्फ बंडियां पाउण वाली गल करती जा रही है। जवाना जेसिया अफसरों को अलग करके जंतर मंतर से खड़ा करता है एजेंसियां ने। साडे ते इंटरनेशनल लैवल ते देखिए तो टैररिस्ट का या खालिस्तान टाइप स्टेट इदां दे जिहड़े सानूं टैग मिलते हैं। सरबत का भला मंगण वाली कौम ਉਹਨੂੰ बदनाम करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बजट सैशन इदा निकल गया क्योंकि किसी को बोलने की इजाजत नहीं। ये कोई जमहूरीत थोड़ी है, ये तो फिर गलत गल है ना। जरा गोदी मीडिया खास तौर पर कि उत्थे सिखा ने तो तुहाडी देश की सुरक्षा की। अज जेकर तुसी आज़ादी का और विकास का आनंद मार रहे हो तो सिखां दी कुर्बानियां के सदका जिन्होंने देश की आज़ादी समय भी योगदान पाया, आज़ादी बरकरार समय अज तक योगदान पाते चले आ रहे। सत श्री अकाल। साडा एक खास शो देख रहे दर्शकों का बलजीत मरवाहा वालों स्वागत। सो अज गल करांगे पंजाबियों की बहादरी की, शूरबीरां की, कौम की। हाल ही दे विच केंद्र विखे कुछ आंकड़े जारी किए गए ने जिस जो खुलासा होया किते ना किते पंजाबियों नूं हौसला देने वाला, उन्हां दी हल्लाशेरी है करन वाला हैगा। साडे देश दे विच कुल जे आपां गल करिए तां 14,467 जंगी विधवावां ने, फौजी विधवावां हैगियां ने। ते इहदे विच जे आपां टॉप 5 की गल करिए नंबर 1 ते किहड़ा सूबा गया तां शहीदां दी ही धरती जेकर आपां कहिए गुरुआं पीरां फकीरां दे वक्त तो चली आ रही पंजाब ने मल मारी है। पंजाब दे विच 2132 वॉर विडो ने। नंबर 2 ते साडे देश का सब तो वड्डा सूबा उत्तर प्रदेश आ जाता है, इस काम च साडे तो पिछे रह गया। उत्थे 1805 ने। नंबर 3 ते साडा ही गवांडी भरा सीगा जिहड़ा कदी साडा हिस्सा रहा सी, हरियाणा आ जाता है 1566। नंबर 4 ते उत्तराखंड 1407। नंबर 5 ते राजस्थान 1317। ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਣਾ यूपी मुकाबले ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬੀ। फस्ट वर्ल्ड वॉर पंजाबी, सैकेंड वर्ल्ड वॉर पंजाबी, भारत पाकिस्तान वंड पंजाबी, चाइना नाल लड़ाई पंजाबी। सो डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो साडे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल चर्चा करते हैं। सो कालो साहब स्वागत है बहुत बहुत साडे चैनल ते तुहाडा। थैंक यू जी। ये हुणे जिहड़ी मैं तफसील दे के हटिया, हर थां ते पग ही नज़र आ रही है, टर्बन ही नज़र आ रही है। प्राउड मूवमेंट है, भावें शहीदां वाली लिस्ट जी आपां सब तो अगे आए हैं। देखो ये तो पंजाबियों वास्ते बड़ा फखर और मान की गल रही है कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ने योगदान पाया देश की आज़ादी तो पहलों तो देश की आज़ादी तो बाद आज़ादी बरकरार रखने वास्ते वो पंजाबियां सब तो मोहरी रहे। तो पंजाबियां दे विच सिखां दी गिनती और सिखां दी देन, सिखां दा कंट्रीब्यूशन वो सब तो वध रहा। यह जो फिगर्स आए ने 2132 जंगी विधवावां दी, ਇਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। ਤੋਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 48 लैके जिन्नियां आज़ादी तो बाद जंगा लड़ियां ने। बिल्कुल ठीक। वो तो इलावा ये जड़ा हुण ये जड़ा जड़ियां जंगी विधवावां वाला जड़ा ये सिलसिला इस वास्ते क्योंकि जी प्रॉक्सी वार भी पाकिस्तान चल रही है जां LAC दोवां दे उत्ते जी। तो उहदे विच जो कुर्बानियां रही उहदी सब तो वध कुर्बानियां इहदा मतलब देन दा मकसद है उहदा ये संकेत जांदा है कि सब तो वध कौमी जज्बा जी जड़ा गल करदे ने जिहड़ी कौम दी देश की खातर जी
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨੇਵੀ ਔਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 2.3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 17% ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਸਾਡੀ ਘੱਟ, ਮਗਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਯੂਪੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਕੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਸਨਪੁਰ, ਖਰੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ 21 ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਫੌਜ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1800 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। 1914 ਤੇ 18 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਟੋਨਸ ਲਗਾਏ, ਬੜੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਮਾਰਕ, ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 1-2 ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 25-30 ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ ਜੋ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪॉलिसी, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ 224 ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ LAC LOC ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੋ 60-65 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਘਾਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1,20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ DC ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਵਾਨਾਂ ਜੇਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਗੇਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਪ ਸਟੇਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਗਰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਬਸੋਂ ਘੱਟ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਝਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਤੇ ਕਿਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਰੇ ਟਿਛਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫਾੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, वही चाहते कि लोग ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੇ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸ में 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ predominantly 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, 2 ਖੰਡੀ, 1 ਡੋਗਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। predominantly ਮਤਲਬ 66% 67% ਸਿੱਖ, ਬਾਕੀ ਡੋਗਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੀਚ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਉਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਵਾਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਔਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲੜੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ 4 ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੇਖਾਂ ਚੁੰਬਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੋ 99 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਸੀ ਅਮਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਰ ਘਾਟ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪਲਟਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸੀਗਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ 18,000 ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਕੋਈ ਸਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗੀ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।